Friends, we are going to start with paper number 12, that is module 5, romantic criticism. There are various periods in the history of English literature. So just like classical literature, romantic criticism, then there is Victorian, then again in Victorian there is early Victorian, later Victorian, then there is modern literature. Okay, so today we are going to study about the romantic criticism, means about the romantic period. Now in your syllabus you are having in paper number 12, you are having a module number 5. In that you are supposed to read William Wordsworth's preface to lyrical ballads. Okay, now you should know something about the writer. You might have heard or you might have read some poems of William Wordsworth. Today we are going to collect some information about the poet. He was an English romantic poet. He was the English romantic poet. He was a poet laureate. Okay, he had this. He was given this. He was as a laureate. His publication. What was his publication? A poet is or writer is known by his publication. So this poet has a publication of An Evening Walk and Descriptive Sketches. An Evening Walk and Descriptive Sketches. He is best known for lyrical ballads. When we talk about Wordsworth, we remember about his lyrical ballads. Written along with S.T. Coleridge. His true friend S.T. Coleridge, Samuel Coleridge, they both have together written few poems. The Prelude. What is that? The Prelude. The Prelude is the fantastic poem, collection of poems. He is called a poet of nature. Every time he praises the nature, he talks about the nature. So he is said to be a nature poet. He is said to be a nature poet. He is called a poet of nature. He loved poet. He loved nature. His poem Tintern Abbey. Some of his collections we are going to write down or we are going to listen. That is Tintern Abbey. This is a masterpiece, Tintern Abbey. Then you will find Solitary Reaper. Solitary Reaper. This is also very nice poem. His ode Immortality, that intimations of immortality, is also a beautiful ode written by William Wordsworth. Now I will talk about his essay, that is preface to lyrical ballad. He defines what do you mean by lyrical ballads? What this writer William Wordsworth has given about it, we are going to study it. He defines poetic diction as a language. He defines poetic diction as we are going to study about poetic diction. So everything you will find that about poetic diction. He defines poetic diction as a language of common man. So poetic dictions, what does he mean? That a language of a common man. It is not the language of the poet as a class. एक कवीचा क्लास आहे, म्हणजे कवीचा स्टँडर्ड जो आहे त्याच्यामध्ये जी भाषा वापरली जाते ती एक वेगळी भाषा असते असं कधीही समजून घेऊ नये. भाषा ही कशी असली पाहिजे? सर्वसामान्य माणसांना कळेल अशी भाषा पाहिजे. सो अ क्लास बट द लँग्वेज ऑफ मॅनकाइंड. माणसाने वापरलेली जी भाषा आहे तीच त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसली पाहिजे. इट इज द सिम्पल एक्सप्रेशन ऑफ द प्युअर पॅशन. तुमच्या मनामध्ये ज्या काय भावना आहेत, एक्सप्रेशन्स आहेत, पॅशन्स आहेत, ते तुम्ही कोणत्या भाषेमध्ये चांगल्या पद्धतीने लिहू शकाल? इन युअर लँग्वेज, दॅट इज द लँग्वेज ऑफ अ कॉमन मॅन. The term diction refers to the kind of words. It's a diction.
काय म्हटलं आपल्याला थेअरी ऑफ पोएटिक डिक्शन. मग यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. डिक्शन, व्हॉट इज डिक्शन? सो डिक्शन मीन्स द वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेन्सेस अँड समटाईम्स फिगरेटिव्ह लँग्वेज. हे सगळं आपण पोएट्रीमध्ये पाहतो. काय पाहतो आपण? शब्दांचा खेळ, शब्द वापरलेले असतात, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये फ्रेजेस वापरलेले असतात. त्यानंतर तुम्हाला आणखीन काय दिसेल? कधी कधी तुम्हाला त्याच्यामध्ये अलंकारिक भाषेचा वापर केलेला दिसतो, हो की नाही? बऱ्याच वेळा आपल्याला अलंकारिक भाषा वापरलेली आढळून येते. द पोएट्स इन ऑल एजेस हॅव यूज्ड अ डिस्टिंक्टिव्ह लँग्वेज. जर तुम्ही बारकाईने पाहिलं तर कवीने काय केलं आहे? प्रत्येक युगामध्ये, म्हणजे ते रोमॅन्टिक पिरियड असो, तो क्लासिकल पिरियड असो किंवा तो व्हिक्टोरियन असो, कोणताही प्रत्येक एजमध्ये कवीने वेगळी भाषा वापरलेली आपल्याला दिसते. देर इज अ डिफरन्स इन द लँग्वेज यूज इन एव्हरी एज. अ पोएटिक डिक्शन विच इज नॉट करेक्ट. आणि वेगवेगळी भाषा वापरली हे काय बरोबर नाही. सॉरी. Wordsworth stated that there is no difference between language of poetry and language of prose. आपण जे म्हणतो ना की भाषा वेगळी वेगळी असते, कवीची भाषा वेगळी आणि प्रोज लिहिणाऱ्या, धडे लिहिणाऱ्याची भाषा वेगळी, तर फरक करता कामा नये. द लँग्वेज इट शुड बी ऑफ अ कॉमन मॅन. He stated that the poetic diction of 18th century writers at artificial. 18व्या शतकामध्ये वापरलेली जी भाषा आहे ती कशी? त्याच्यामध्ये कृत्रिमता आहे. There is artificiality in the language. It is not natural, it is unnatural. Wordsworth reject the idea of language as artificial. Wordsworth काय म्हणतो? जी भाषा त्या काळामध्ये कवीने वापरली that is artificial. मीटर अँड फिगर ऑफ स्पीच ॲज एम्बलिशमेंट. काय करतो कवी की त्याच्यामध्ये मीटर अँड फिगर ऑफ स्पीच अलंकारिक भाषा आणि मीटर्स हे वेगवेगळे मीटर्स असतात. जसं तुमचे जे काही शब्द वापरतो आपण मीटर्समध्ये, ते मीटर वेगळं असतं असं नाही आहे. तुम्ही भाषा ही कशी वापरली पाहिजे? एकदम साधी. In preface, Wordsworth emphasizes on the ordinary language of people. भाषा कशी असली पाहिजे? अगदी सर्वसामान्य माणसाची. He made use of the language of common man. New classical people were the wits of the city. आता क्लासिकल पिरियडमध्ये जे लिखाण झालं, त्या काळातले जे लेखक आहेत, कवी आहेत, ते अतिशय विद्वान समजले जायचे. They were called as the wits. विट्स म्हणजे विजडम, विट्स म्हणजे हुशारी. तर ते फार हुशार होते. आणि दे वर द रायटर्स ऑफ द सिटी, म्हणजे शहरामध्ये राहणारे जी माणसं आहेत ती मोठी झाली, त्यांनी कविता लिहिल्या आणि ती कविता त्याला एक वेगळं स्टँडर्ड होतं. वर्ड्सवर्थ वॉज इंटरेस्टेड इन रायटिंग पोएम्स अँड बॅलेड्स इन द लँग्वेज ॲज रिअली यूज्ड बाय मॅन. बट विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज डिफरंट देन दीज पीपल. ही रोट द पोएम्स अँड बॅलेड्स in the language used by the common man. When Wordsworth says that poetry is a spontaneous वर्ड्सवर्थनी एक डेफिनेशन दिली काय पोएट्रीची? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फिलिंग. त्याच्यामध्ये काय? स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ फिलिंग. वर्ड्सवर्थ काय सांगतो? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग. स्पॉन्टेनियस म्हणजे उत्स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स. तुम्हाला इतक्या भावना दाटून येतात की तुम्ही एकदम त्याला काय म्हणतो आपण बस्ट केल्यासारखं किंवा सगळ्या एकदम ओकून टाकल्यासारखं तुम्ही सगळ्या भावना सांगून मोकळे होता. देर इज स्पॉन्टेनिटी इन एक्सप्रेशन ऑफ द फिलिंग्स. एक स्पॉन्टेनिटी असते, थांबून विचार करून बोलणं ही वेगळी गोष्ट आहे. पण ऑल ऑफ अ सडन तुम्ही जर त्या ठिकाणी बोललात तर ते काव्य म्हणजे कसं आहे? स्पॉन्टेनियस आहे. आणि खरी कविता काय आहे? द स्पॉन्टेनियस ओव्हरफ्लो ऑफ पॉवरफुल फिलिंग्स. तुमचे फिलिंग्स इतके जबरदस्त पाहिजेत की म्हणतो ना आपण
coming from the heart of the poet and reaching to the heart of the readers. म्हणजे जो कवी बोलतो त्याच्या मनापासून बोलतो, हृदयापासून बोलतो आणि ते समोरच्या हृदयापर्यंत जाऊन पोचतं, त्याला खरं काव्य म्हणायचं. Powerful feelings and emotions are fundamental. Without them, great poetry cannot be written. बघा, इमोशन्स जे आहेत आणि फिलिंग्स, आपल्याला काय वाटतं, आपल्या भावना कोणत्या आहेत, ह्या जो कवी उत्कृष्टपणे आपल्या कवितेमध्ये मांडतो ती पोएट्री स्पेशल असते किंवा ती पोएट्री खरी पोएट्री असते. वर्ड्सवर्थ फाइंड्स ग्रेट व्हॅल्यू इन कॉमन लँग्वेज दॅट एनीवन कॅन बी अंडरस्टूड. तो काय म्हणतो, वर्ड्सवर्थ म्हणतो, जर काव्य आपण अतिशय अवघड भाषेमध्ये लिहिलं तर सर्वसामान्य माणसं वाचू शकत नाहीत. आणि मग आपल्या लिहिण्याचा फायदा काय? कारण आपल्याला सर्वसामान्य माणसांना आपल्याला शिक्षित करायचं आहे, त्यांच्यापर्यंत आपल्या भावना पोहोचवायच्या आहेत. माय पर्पज, वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो, माय पर्पज वॉज टू इमिटेट अँड ॲज फार ॲज पॉसिबल टू ॲडॉप्ट द व्हेरी लँग्वेज ऑफ द मेन. मला माझं काव्य सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचवायचं होतं, म्हणून मी सर्वसामान्य लोकांची भाषा वापरणं सोयीस्कर समजतो. सो वी सी दॅट ही विल नॉट यूज पोएटिक डिक्शन. आणि म्हणून विलियम वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो की मी पोएटिक डिक्शन जे आहे त्याच्यामध्ये मी काय करणार आहे, ही विल यूज द लँग्वेज दॅट पीपल यूज टू स्पीक एव्हरी डे. जे दैनंदिन जीवनामध्ये आपण जी भाषा वापरतो तीच भाषा मी वापरणार आहे. द डिक्शन विल बी कन्व्हर्सेशनल. कसं असलं पाहिजे डिक्शन, की कॉन्व्हर्सेशनल, म्हणजे तुम्ही एखादं कॉन्व्हर्सेशन करताय त्या पद्धतीने तुमचं काव्य पाहिजे. नॉट इलिव्हेटेड म्हणजे खूप त्याला उंची दिलेली आहे आणि उंची दिली की ते आपल्या पचनी पडत नाही सर्वसामान्य लोकांच्या. ही होप्स टू रीच वायडर ऑडियन्स. त्याचा इंटेन्शन काय आहे, त्याचा हेतू काय आहे, जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचं काव्य ऐकावं. टू इन्स्पायर ग्रेटर, आणि त्याचं काव्य ऐकून वाचून लोक काय होतील, इन्स्पायर होतील, प्रेरित होतील. ही ॲडमिट दॅट ही समटाईम्स यूज फिगरेटिव्ह. विलियम वर्ड्सवर्थ काय म्हणतो, फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे अलंकारिक भाषा ही मी कधी कधी वापरतो, नेहमी नाही. म्हणजे विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो ब्रेक्स द रूल्स अँड मेक्स यूज ऑफ फिगरेटिव्ह लँग्वेज. ही डिफाईन्स पोएटिक डिक्शन एज द लँग्वेज ऑफ कॉमन मॅन. पोएटिक डिक्शनचा अर्थ वारंवार तो काय म्हणतो, सर्वसामान्य लोकांची भाषा. इट इज नॉट द लँग्वेज ऑफ द पोएट ऑर एज अ क्लास बट द लँग्वेज ऑफ मॅन. लँग्वेज कशी असली पाहिजे कवीची, सर्वसामान्य लोक जे वापरतात भाषा त्या भाषेमध्येच लिखाण व्हायला पाहिजे. इट इज द सिम्पल एक्सप्रेशन ऑफ प्युअर पॅशन्स. तुमच्यामध्ये आलेले जे पॅशन्स आहेत, ज्या भावना आहेत, त्या सगळ्या तुमच्या उफाळून आल्या पाहिजेत आणि त्या काय आहेत, त्या निसर्गाच्या सानिध्यातल्या असल्या पाहिजेत. एखाद्या निसर्गाचं वर्णन करत असताना तुम्ही कसं केलं पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये अलंकारिक भाषेचा वापर न करता तुम्ही ती भाषा वापरली पाहिजे. द पोएटिक लँग्वेज इज द नॅचरल लँग्वेज. म्हणून पोएटिक लँग्वेज ही कशी आहे, नॅचरल आहे, स्पॉन्टेनियस आहे, उत्स्फूर्तपणे बाहेर येते. आणि अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएटिक डिक्शन इज द नॅचरल ओव्हरफ्लो ऑफ फिलिंग्स. याच्यामध्ये तुम्ही एखादं दृश्य पाहिलं, जसं त्यांनी डॅफोडिल्स म्हणतो, डॅफोडिल्सच्या फुलांचा पट्टा पाहिल्यानंतर विलियम वर्ड्सवर्थच्या मनामध्ये ज्या भावना आल्या, जे त्याला वाटलं ते त्यांनी काव्यामध्ये मांडलं आणि म्हणून त्याची ही कविता अतिशय सुंदर आहे. विलियम वर्ड्सवर्थ सेज दॅट इट शुड नॉट कंटेन एनी वल्गॅरिटी. विलियम वर्ड्सवर्थचं म्हणणं आहे की पोएट्री कशी असली पाहिजे, व्हेरी सिम्पल, व्हेरी ब्युटिफुल, बट देर शुड नॉट बी एनी व्हल्गॅरिटी. त्याच्यामध्ये व्हल्गॅरिटी नको आहे. द पोएट मस्ट हायलाईट द नेचर अँड ह्युमन फिलिंग. याच्यामध्ये कवीनं काय केलं पाहिजे, आपल्या काव्यातून निसर्गाचं वर्णन आणि माणसाच्या ज्या भावना आहेत, ज्या त्याचे फिलिंग्ज आहेत त्या मांडल्या पाहिजे.
It is a simple expression of pure passions by man. सिम्पल एक्सप्रेशन ऑफ प्युअर पॅशन. तुम्हाला ज्या पॅशन्स येत आहेत, तुम्हाला ज्या भावना येत आहेत, त्या भावना तुम्ही मांडल्या पाहिजेत. लिव्हिंग क्लोज टू नेचर. तुम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात राहणारे आहात आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला निसर्गाचं वर्णन अतिशय उत्कृष्टपणे करता आलं पाहिजे. हे आहे पोएटिक डिक्शनच्या संदर्भातलं लेक्चर. तुम्हाला याच्या नोट्स मी नंतर देणार आहे. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू द नोट्स, बट टिल दॅट यू शूड कीप इन माइंड दॅट व्हॉट इज पोएटिक डिक्शन. पोएटिक डिक्शन म्हणजे कवी म्हणतो कवितेची आणि आपली भाषा ही वेगळी नसते. द पोएटिक लँग्वेज अँड द लँग्वेज यूज बाय द कॉमन मॅन शुड बी द सेम. ओके, देर शुड नॉट बी एनी डिफरन्स. What is the difference between a poetry and a prose? Then he says that it is difference in the diction. Diction म्हणजे मी सांगितलं तुम्हाला त्याच्यामध्ये वर्ड्स. डिक्शन म्हणजे वर्ड्स, त्याच्यामध्ये मीटर, त्याच्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच वापरले जातात आणि तुमची भाषा ही उत्कृष्ट म्हणजे ती रायटिंग जी आहे ते अलंकारिक असं केलं जातं. तर कवितेमध्ये अशी भाषा नटवणं सजवणं काही गरजेचं नाही. उलट तुमची कवितेची भाषा ही इतकी सोपी पाहिजे की सगळ्यांच्या लक्षात आली पाहिजे. ओके, वी विल स्टॉप हिअर दिस लेक्चर. थँक यू व्हेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. थँक यू फ्रेंड्स. वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.